start off, the IT sector, the very glamorous IT sector, media, be it print or television, and everywhere else, this sector is projected as one of the most economically sound sector, but the ground reality happens to be extremely different. For the last 1 year, there has been around 25 to 30,000 employees who had been sacked from their jobs without a proper notice. The main reason for this is mainly the IT sector, and just not the IT employees but also the IT extended service employees happen to be on a contract, employed on a contractual basis, and this creates the problem. Because if I'm employed on terms such as I'm a project assistant or I'm involved with a project, I do not get the employment benefits, although I'm working say 10 to 12 hours in an office for about 10 years, but I still do not get all the benefits that the other employees in other companies get. This is one problem. The other is mainly there has been several IT giants all over the country giving lots and lots of employment without proper contracts, and this naturally gives them even more opportunity to unethically dismiss another employee. So you probably might be employed at the same time, but your colleague might be sacked 3 months before your service terminates, and you don't even know when your service terminates. So there is a sense of insecurity that has been plaguing the IT employees all over the country. Keeping the agendas in mind, it was necessary to address these issues in some way, and probably, if not in a local scenario, but also in a national scenario. So keeping that in mind, FIGHT was created, Forum for IT Employees. But do we not have things to lean back on? Yes, we do. One such case came up in the Chennai High Court last year, a case of Miss Shashi Rekha. She was terminated on similar grounds and she had appealed to the High Court. High Court, not very obvious, but somehow gave a verdict on her favor and a stay order was kept. So I think what is necessary here is to understand the legalities involved, because most of us, although employed in the IT sector for several years, don't quite know what are our rights and what is not. So keeping that in mind, we had this idea of this seminar. We have amongst us 3 eminent speakers, and I would like to introduce them so that they can talk more about the legal rights of these employees. The first speaker we have is Mr. Kollul Majumdar. He has been working in several trade union sectors and is quite eminent in political fields, in this political field. The second speaker amongst us is Mr. Ashish Kushum Ghosh, who has been working in similar fields. And the third speaker amongst us is Mr. Amitabh Bhattacharya. I believe that they know each other and since they have been working in similar fields. The other speaker who is on its way is Mr. Partho Mukherjee. He's a senior advocate of the Labour Tribunal. He will be here in another 15-20 minutes. We will wait for his arrival, but till that time I would ask Mr. Kollul Majumdar to take the podium. Mr. Shubhendu Dasgupta, who was an economic professor of the Calcutta University, could not be amongst us because of health issues. And now I would ask Mr. Kollul Majumdar to please take the podium. The speakers might be speaking in either English or Hindi, and if they are comfortable in Bengali, that is also welcomed. Thank you. এখানে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা, legal rights,
এটাই তো ইনার কোর আলোচনাটার। সেটার ক্ষেত্রে আমাদের লিগ্যাল অ্যাসপেক্ট যারা দেখেন তাদের মধ্য থেকেও এখানে বক্তা রাখা হয়েছে। ভালো হতো যদি পার্থবাবু আগে পৌঁছে যেতে পারতেন। আসলে আমরা যে বিষয়টার উপর রিসাইট করতে চাই আজকের আলোচনায়, সেটা হচ্ছে আইটি সেক্টর, যেটা আমাদের দেশের এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের দিক থেকে এবং টেকনোলজি, উন্নত টেকনোলজিকে ব্যবহার করে যে ইন্ডাস্ট্রি এবার এক্সপ্যান্ডিং একটা চরিত্র নিয়েই ডেভেলপ করছিল। সেই ক্ষেত্রে এর আগেও ছোট বড় ক্রাইসিস হয়েছে, কিন্তু রিসেন্ট পিরিয়ডে যে ক্রাইসিস সামনে এসছে সেটা নিয়ে আইটি সেক্টরে যারা কাজ করেন তারা তো বটেই, এমনকি আইটি সেক্টরে যারা কাজ করেন না সরাসরি এমপ্লয়িজ নয়, তাদের মধ্যেও এটা নিয়ে রিসেন্ট টাইমে বেশ আলোচনা সেটা জমে উঠেছে। আমাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং যে সাইটসগুলো আছে তার মধ্যেও বহু আলোচনা আপনারা জানেন সেগুলো সামনে আসছে। একেবারেই প্রাথমিক একটি বিষয় লিগ্যাল রাইটসের প্রশ্ন নিয়ে আজকে আমরা আলোচনায় ঢুকতে পারছি। এর আগে একটা সময় ছিল যে সময়ে লিগ্যাল রাইটস কি আমাদের আছে বা থাকা উচিত এসব নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হয়নি। এই কারণে যে ইন্ডাস্ট্রিতে যে উদ্বৃত্ত, সেই উদ্বৃত্তর একটা বড় অংশ খানিকটাও ভাগাভাগি করতে পারলে যে ইজ দেওয়া যেত, সেইটা প্রতিদিন যত যাচ্ছে তত হচ্ছে কঠিন একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এখন যে বিষয়টা সামনে এসছে টিসিএস এর ক্ষেত্রে, আমরা শুনছি প্রায় 3,13,000 এরকমের এমপ্লয়ি সারা ভারতবর্ষে। হয়তো এই সময় আরো কিছু বেড়েছে হতে পারে আপডেটেড যা হিসেব। তার মধ্যে সব সময়তেই 1% কাছাকাছি, কখনো 1% ধারে পাশে এই রিট্রেঞ্চমেন্ট এটা হতো। এটা কিছুটা টেকেন ফর গ্রান্টেড ছিল। একটা ইন্ডাস্ট্রি, সেখানে এত এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন, একটা সময় আমরা বলতাম একটা কেবল আমাদের রাজ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে 3.5 লাখ 5 লাখ পর্যন্ত এমপ্লয়ি আগামী 4 বছরের মধ্যে তারা এই ক্ষেত্রে ঢুকবে। সকালবেলা বাস যেত, গড়িয়াহাট বলুন, তারাতলা বলুন, সল্টলেক বলুন, আমরা দেখিয়ে বলতাম, আমরা যারা রাজনীতি করি, আমরা যারা ট্রেড ইউনিয়ন করি, তারাও বলতাম যে এখানে আমাদের উন্নতির এই ধারা আমরা বিকশিত হচ্ছি। এবং বিপিও থেকে শুরু করে আইটি এনেবল সার্ভিস, তাছাড়া কোর সফটওয়্যার টেকনোলজির যে ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে বেশ আমরা রাজ্যবাসী এটা সন্তুষ্ট ছিলাম। এরকম একটা পরিস্থিতি আপাত দৃষ্টিতে সামনে এসেছিল। কিন্তু বিশেষ করে 2008 সালের পর থেকেই শুধু এই ক্ষেত্রে না, সামগ্রিকভাবে পৃথিবী জুড়ে যে রিসেশন বা মন্দা একটার পর একটা সেক্টরকে আক্রান্ত করেছে, তার ফলে এই সেক্টরের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়েছে। এই কথা অনস্বীকার্য। একজন সাধারণ মানুষ, ইকোনমিস্ট বা ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্টিভিস্ট, আমরা কেউই তা অস্বীকার করতে পারি না। টিসিএস এর পক্ষ থেকে কখনো কখনো টিসিএস নিজে নয়, টিসিএস এর যারা ওয়েল উইশার, টিসিএস এ আগে কাজ করেছেন, এখন অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন, তারা একথা বলবার চেষ্টা করছেন প্রাথমিকভাবে যে এই যে কথাটা প্রেজেন্ট করা হলো অলমোস্ট 25,000 to 30,000, এটা এইরকম বড় কোনো ব্যাপার না, এটা গসিপ ছড়ানো হচ্ছে। আমি অনেকগুলো সাইটে এই কমেন্ট দেখেছি যেখানে বলা হচ্ছে এটা কারা করলো এটা খুঁজে বের করা দরকার। এবং জানুয়ারি মাসের শুরুর দিকে 5-6 তারিখ নাগাদ যা লেখালেখিগুলো বেরিয়েছে, তাতে একই দিকে এই ঘটনা যেমন ঘটে চলেছে, ডিসেম্বর মাসের শুরুতে সপাচেক, ডিসেম্বর মাসের শেষে 3,500 ফর কাগজে কলমে হিসেব, এবং তারপরে এটা কন্টিনিউ করছে। শুধু না, অন্য ইন্ডাস্ট্রির মধ্যেও এটা হুহু করে ছড়িয়ে গেছে যে গিভেন দ্য পজিশন অফ রিসেশন, সেখানেতে এইটা আরো অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতেও ছড়িয়ে পড়বে এবং ছড়িয়ে পড়ছে। সেই একটা থ্রেট সামনে এসছে। এই থ্রেট সামনে আসলেও এতটা বিপদের আমাদের ক্ষেত্রে হতো না যদি নির্দিষ্ট কতগুলো রাইট স্বীকৃত হতো। কোনো ক্ষেত্রেই কোনো রাইট নিজের থেকে স্বীকৃত হয় না। অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বলুন বা আমাদের অন্য যে ট্র্যাডিশনাল শিল্পগুলো ছিল, এই শিল্পগুলোতেও একটা সময় খানিকটা দাবি আদায়, কালেকটিভ বার্গেনিং, অর্গানাইজড মুভমেন্ট, তার মধ্য দিয়ে অনেকগুলো দাবি আমাদের দেশে আদায় হয়েছিল। ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা হওয়ার
আগে থেকে, ধরুন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্ট, স্ট্যান্ডিং অর্ডার অ্যাক্ট 1946 বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট 47, এইসবের প্রশ্নকে ঘিরে পরবর্তীকালে আরো অনেক অ্যাক্ট, যেটা একাধারে একটা সভ্য সমাজে অধিকার এবং দায়িত্ব এই দুটোকে রক্ষা করবার জন্য তাকে বেঁধেছিল একটা লিগাল জাস্টিফিয়েবল একটা আধারের মধ্যে, এবং এইটে পারস্পরিক ইন্টারাকশনের মধ্য দিয়েই হয়েছিল। আজকে কথা বলা হচ্ছে, আমি সাইটেও দেখলাম, অন্যদের কাছেও শুনছি, সেটা হচ্ছে যদি এই পরিস্থিতির জন্য যে কল ইতিমধ্যেই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে উঠতে শুরু করেছে, পলিটিক্যাল পার্টি বেস ট্রেড ইউনিয়ন তারা যেমন তুলেছে, অ্যাপলিটিক্যাল সেই ধরনের ইউনিয়ন তারা এই প্রয়োজন বোধ করছে আজকে এই ধরনের এমপ্লয়ীদের অর্গানাইজড হওয়ার একটা জায়গা সিরিয়াসলি ভাবা উচিত। কি কারণে তারা ভাবছে এই কারণে যে 8 বছর, 9 বছর, 10 বছর থেকে শুরু করে 20 বছর পর্যন্ত যে সার্ভিসে তারা এক্সপেরিয়েন্সড, তাদের পিঙ্ক স্লিপ ধরানো হচ্ছে, এবং পিঙ্ক স্লিপ ধরানো হচ্ছে এক্সিট ইন্টারভিউ বলে একটা কথা ঠিক করেছেন, যেখানে এইচআর প্রফেশনাল 3-4 জন মিলে তারা অলনেসাদের ইন্টারভিউ করছেন, নন পারফর্মার এই ট্যাগ লেগে যাচ্ছে, এবং তার সাথে কেন তারা নন পারফর্মার সেই প্রশ্নে আগের কোনো হিস্ট্রি নেই, এই রকমের একটা হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা। এবং আগেও এটা হতো, কিন্তু যখন ওটা 1%-এর মধ্যে আবদ্ধ থাকতো তখন আমরা এটা মেনে নিতাম, খানিকটা সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেড ছিল, সেটা হতেই পারে 1%। কিন্তু আজকে যা দাঁড়াচ্ছে, আপনি যদি 3,13,000 ধরেন, 25,000, 30,000, তো 10%-কে এক্সিট করে যাওয়ার মতো একটা অবস্থা তৈরি হচ্ছে, এবং এখানে এটা থামবে না। এখানে বলা হচ্ছে যে এই ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ এ হোল দেশে তার যে ক্যাপাবিলিটি ছিল নিজেকে রেগুলেট করবার, নিজেকে কিপ আপ উইথ করবার, সেই রেগুলারিটি হারিয়ে ফেলবে যদি কোনো ট্রেড ইউনিয়ন বা ইউনিয়নাইজড হওয়ার অ্যাক্টিভিটিস এই ক্ষেত্রে কোনো মতে প্রদান করা হয়। কিছুদিন আগে আপনারা জানেন কর্ণাটকের গভর্নমেন্ট তারা দীর্ঘদিন ধরে এটা ছাড় আদায় করে নিয়েছিল, যেহেতু তারা অনেক বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি করে, যেহেতু এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে এরা কন্ট্রিবিউট করে। এসব আমরা অতীতে ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্টিভিস্টরা অনেক দেখেছি। আমাদের যখন কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা গড়ে তোলা হবে, বড় নাম দিয়ে দেওয়া হলো ফ্রি ট্রেড জোন, নাম দিয়ে দেওয়া হতো স্পেশাল ইকোনমিক জোন, এবং সেখানে প্রথম কথাটা এই স্পেশাল ইকোনমিক জোন বা ফ্রি ট্রেড জোন অথবা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি এই তকমা লাগিয়ে সোসাইটিতে, পার্লামেন্টে, বাইরে এটা প্রেজেন্ট করা হতো যে এইখানে অন্তত এত এর ভবিষ্যৎ, এত এর প্রসপেক্ট, এইখানে অন্তত সো কল ট্রেড ইউনিয়নিজম বা ইউনিয়নাইজড হওয়ার অধিকার যা ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত, এই অধিকারের বাইরে এই ক্ষেত্রগুলোকে রাখতে হবে। আমাদের দেশের পলিটিশিয়ানরা, আমাদের দেশের রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করে, তারা বিভিন্ন সময়ে প্লিড করে গেছেন যে ইয়েস দ্যাট ইজ টু বি ডান এই ক্ষেত্রে, এবং সেগুলোর ফেড যা হয়েছে, আপনারা অন্য ক্ষেত্রেও, যদি আমি যেতে চাই না বেশি অন্য ক্ষেত্রে, কিন্তু মারুতি থেকে শুরু করে অন্য ক্ষেত্রে ফ্রি ট্রেড জোন, এসইজেড, সেটার প্রশ্ন নিয়ে অফলেট অনেক পরে হলেও যে বিরোধিতা উঠেছে, এই বিরোধিতা বাস্তব, রিয়েলিটি, কিন্তু এটাকে অ্যাড্রেস করতে চাইছে না ইন্ডাস্ট্রির এমপ্লয়াররা। তারা শুধুমাত্র তার ক্ষেত্রে নয়, সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে, নীতি প্রণয়ন করবার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রনীতি, তারা ইন্টারভেন করে এটা আদায় করতে পেরেছিলেন যে এইখানেতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্ট তাকে কাজে লাগাবার দরকার নেই, তা এই ইন্ডাস্ট্রির ক্যাপাবিলিটিকে নষ্ট করে দেবে। আমি একটা সাইটে দেখলাম একথাও বলা হয়েছে যে অ্যানিমিটি তৈরি করবে অ্যামং দ্য এমপ্লয়ার্স এবং এমপ্লয়ি। আমরা অনেকে রোজ দিন জীবন যন্ত্রণায়, ইনকাম, পরিবার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আমরা রাজনীতিতে যেতে চাই না, বেশিরভাগ মানুষই তাই। কিন্তু রাজনীতির প্রশ্নের সাথে এই প্রশ্নটা এমনভাবে যুক্ত হয়ে থাকে, যখন এই উদ্বৃত্ত মূল্য যা তৈরি হবে তা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হবে অ্যামং দ্য পিপল, অ্যামং দ্য এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ার, তার ডিস্ট্রিবিউশনের মডেলটা কি। কদিন আগে পর্যন্ত বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে যেখানে অলমোস্ট 30% তা ইউজড হতো লেবার ফোর্সকে মেনটেন করবার জন্য, সেটা কমতে 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 আজকে 10%-এর কাছে গিয়ে ঠেকেছে। এবং আইটি সেক্টরে আমি কথা বলে বুঝলাম
যে এই ক্ষেত্র এর বাইরে নয়, যা তারা প্রোডাকশন করছে তার যে ভাগ তাদের পাওয়ার কথা, এটা ঠিকই সমাজের অপর অপর অংশের থেকে এদের যা পায় সেটা খানিকটা ডিফারেন্সিয়েটেড স্ট্রাকচার আছে। কথা বলা হয় যে আমাদের দেশে এখন আইটি সেক্টরে পার আওয়ার মিন ওয়েজ সেটা সবচেয়ে বেশি। আমি যেদিন দেখছিলাম প্রায় 341 টাকা, অ্যাপার্ট ফ্রম পার্কস অ্যান্ড আদার থিংস 341 রুপিস পার আওয়ার, যেখানে রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে বা অন্য ক্ষেত্রে হেলথ সেক্টরের ক্ষেত্রে সেটা কম, কোথাও 219, কোথাও 275। এইটাতে আমরা শুরুর দিকে খানিকটা প্রভাবিত ছিলাম। যারা এই ক্ষেত্রে কাজ করেন তারাও অনেকে মনে করতেন এসব আমাদের অতীতে ব্যাংক সেক্টরে ব্যাংকিং অফিসারদের ক্ষেত্রে ছিল। ব্যাংকের অপারেটররা যখন আন্দোলন সংগ্রাম করছেন তখন ব্যাংকের অফিসাররা মনে করতেন আমরা অনেক প্রিভিলেজড, আমাদের এসবের ধারে পাশে যাওয়া উচিত না। 80s আমরা শুরুতে তাই দেখেছি। কিন্তু তার 10-12 বছর কাটতে না কাটতে যখন লিবারালাইজেশন প্রাইভেটাইজেশনের সময়টা হুড়ু করে এগিয়ে এলো, ব্যাংককে একটা ব্যাংকের সাথে আরেকটা ব্যাংকে কংগ্লোমারেশন করে দেওয়া হচ্ছে, সেই সময় দাঁড়িয়ে কিন্তু আপনারা আজকে দেখবেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় না, অফিসার্স কনফেডারেশন তৈরি করে 2 মাসে একবার করে ধর্মঘট করতে বাধ্য হচ্ছে। এই জায়গায় ছিল না। আজকে এটাই আলোচনা শুরু হয়েছে। ব্যাঙ্গালোরকে সেন্টার করে বলুন, কোচি, এর্নাকুলাম, চেন্নাই, ত্রিবান্দ্রম, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, কেন উঠছে এই প্রশ্ন যে এদের ইউনিয়নাইজড হবার অধিকারের জাস্টিফিয়েবিলিটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। একটা সভ্য সমাজ গড়ে তুলতে হলে নিজে নিজের কথা বলতে পারবে, ক্যাপিটাল সে অ্যাকুমুলেট করতে পারবে, তার এই অধিকার আছে। ক্যাপিটাল এক জায়গা থেকে উড়ে যেতে পারবে আরেক জায়গায়, তার সমস্ত রকম মোবিলিটি, ফুল কনভার্টিবিলিটি সব দেওয়া হবে। কিন্তু উল্টো দিকে ফিলোসফিক্যালি বলা হচ্ছে শ্রমিকরা তাদের যৌথ যে শক্তি কালেকটিভ বার্গেনিং এর, এইতে আমাদের এই ক্ষেত্রে ছাড় দাও। এইখানেই প্রশ্নটা উঠেছে। প্রশ্নটা আরো উঠেছে এই কারণে যে যেভাবেতে 1 মাসের নোটিশ ধরিয়ে 2 মাসের টাকা হাতে দিয়ে এক্সিট ইন্টারভিউ ফেস করানো হচ্ছে এবং তার মধ্য দিয়ে যে ডিপ্রেশন, যে ডেস্টিটিউশন তৈরি হচ্ছে, যে ডেসপেয়ার তৈরি হচ্ছে, কেউ তাকে অ্যাড্রেস করবে না। আমরা জানতে চাই, আমরা এই প্রশ্ন তুলতে চাই যে এই রকমের এত বড় রিট্রেজমেন্টের আগে অ্যাটলিস্ট লেবার কমিশনার কনসার্ন স্টেটের অথবা অ্যাটলিস্ট গভর্নমেন্ট তাদের এটা ক্লিয়ার জানানো হয়েছিল কিনা। আমরা ব্যাঙ্গালোরকে সেন্টার করে সবচেয়ে বেশি এটা হয়েছে, আমরা দেখেছি যে নাইদার গভর্নমেন্ট নন লেবার কমিশনার কেউ ইনফর্ম না। তাদের কাছে যখন অ্যাপ্রোচ করছেন আইটি সেক্টরের এমপ্লয়িরা ইন্ডিভিজুয়ালি বা খানিকটা কালেকটিভলি লুকিয়ে লুকিয়ে, সেখানে তারা বলছেন না আমরা এটা জানি না, আমাদের এটা খোঁজ নিতে হবে, আমরা টেক কেয়ার অফ করবো। তাহলে একটা ইন্ডাস্ট্রি, সেই ইন্ডাস্ট্রি এই রকমের বড় রিট্রেজমেন্ট করবে, তারা একদিকে গ্রহণ করে নেবে যে এখানে কোনো লেবার লস কাজ করবে না। এই বিপদটা আমি বলছি কেবলমাত্র আইটি সেক্টরের বিপদ না। আজকের প্রশ্ন আলোচনা করার সময় এসে গেছে। আপনারা দেখবেন রিসেন্ট পিরিয়ডে গভর্নমেন্ট এই কথা বলছেন এতদিনকার শ্রম আইনগুলো যা অ্যাকসেপ্টেড স্টার্টিং ফ্রম 1946, সেই শ্রম আইনগুলো আজ আর ভায়াবেল না, এগুলোকে পরিবর্তন করতে হবে এবং যে কোনো পরিবর্তন তা শিফটেড হচ্ছে আরো বেশি বেশি করে ব্যালেন্স অফ ফোর্স তা এমপ্লয়ারের দিকে। এইখানে রাজনীতির প্রশ্ন ঢুকে যাচ্ছে। এই রাজনীতির প্রশ্নকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারছি না। আমার তো ভালো হতো আমি শুধুমাত্র সল্টলেক সেক্টর 5-এ কাজ করতাম, বাড়ি চলে যেতাম, কিন্তু তা সম্ভবপর হচ্ছে না। আজকে সরাসরি আমাদের উপরে এই আঘাতটা পড়ার পর আপনাদের মতো এরকম আরো অর্গানাইজেশন আছে যারা প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে, কিন্তু ভয়। ব্যাঙ্গালোরে একটা কনভেনশন ডাকা হয়েছে, সেই কনভেনশনে এক্স টিসিএস হিসেবে একজন মাত্র হাজির হয়েছেন। যদি ক্রাইসিস যা ভারতবর্ষের উপর আসছে বা উন্নয়নশীল ডেভেলপিং কান্ট্রির উপর আসছে, সেই ক্রাইসিসকে মোকাবিলা করতে হয়, আমরা এটা বুঝি যে ক্রাইসিস মোকাবিলা করতে হবে সমস্তটা মিলে, সেখানে সমস্ত সংকটের বোঝাটা এমপ্লয়িজদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে মুনাফার হারকে ইন্ট্যাক্ট রাখা বা বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা তারা গ্রহণ করছে, যাকে চোখে জলের মতো তা সামনে চলে আসছে। এইরকম একটি পরিস্থিতিতে এটা নিশ্চয়ই আপনাদের একটি ভালো উদ্যোগ, যেখানে আমি ওই যে কোর্টে কেস হয়েছে সেখানে তো দেখেছেন সন্তান সম্ভবা তাকে সেই অবস্থায় তার ছুটি পাওয়ার কথা, তাকে রিট্রেঞ্চমেন্ট করা হচ্ছে।
যারা বাইরে যাচ্ছেন তারা বাইরে যাওয়ার পর আজকে ইন্ডাস্ট্রি যা অবস্থা, কোনো মতে একটা কনসালটেন্সি জব জোগাড় করবার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন। আমরা জানি অনেককে, ইভেন আপনারা অনেককে যোগাযোগ করেছেন, তাদের এখন প্রাইম একটা টাস্ক হচ্ছে, এখন আমি রিট্রেন্সড হয়েছি, আমাকে অন্তত একটা আগে জব গ্রহণ করতে হবে, এটা না করে আমি বেঁচে থাকতে পারবো না, সার্ভাইভালের মিনিমাম পয়েন্টটা। আর তারপরে মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করছেন যে হ্যাঁ এটা একটা হোক, সবাই মিলে এটা একটা প্রতিবাদ হোক। কিন্তু লড়াই করতে পারলে এই 100 জনের বিনিময়ে যে অধিকার তারা আদায় করে ফেলেন, কয়েক লক্ষ মানুষের জন্য একটা স্থায়ী সম্পদ তৈরি হয়। এই মৌলিক শিক্ষা থেকে নিশ্চয়ই আমাদের আইটি সেক্টরকেও দীর্ঘদিন দূরে রাখা যাবে না, এইটা আমি বিশ্বাস রেখে আপনাদের আজকের যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগকে অবশ্যই অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার প্রাথমিক বক্তব্য এটা আপনাদের কাছে রাখছি।